Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 2 exercise 2.1 second sum. Arrange the following in descending order. We know well what is meant by descending order. Yes, we arrange the number here, the fraction. So we arrange the fractions from biggest number to smallest number. Okay, the three fractions 2 by 9, 2 by 3 and 8 by 21. Listen. Here the denominators are different, okay. Denominator different are then take the LCM of the denominator, okay. Solution LCM of 9, 3, 21. நம்ம நார்மலாக கம்பேர் பண்ண முடியாது which one is smallest, which one is the greatest, okay. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம், denominator டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா we take the LCM for the denominator. So denominator here 9, 3, 21. So 9, 3, 21. ஸோ நம்ம வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன் which one is biggest number for the three numbers. Yes, 21 is the biggest number. So 21 table இருக்க multiples தான் இதோடைய LCM இருக்கும், okay. So 21 வந்து 3 table வரும், but 9 table வராது, okay. So 21 உடைய next multiples என்னது வரும், 21 2, so 42. So 42 வந்து 3 table வரும், but 9 table 42 வராது. So 21 ஓட third multiple என்னதுன்னா 63. So 63ங்கிறது 3 tableயும் வரும், 9 tableயும் வரும், okay student. So உங்களுக்கு அதை மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த division method ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, okay. This method is the division method. So 9, 3, 21. So 3 table பார்ப்போம். 3 3s are 9, 1 3 is 3. There is no and 7 3s are 21, okay. Again we put the 3, okay. 1 3 is 3 and 1 and there is no 7 in the 3 table. So அது என்ன பண்ணணும், நம்ம next stepக்கு write பண்ணிடணும் 7. So 7 table மட்டும் தான் 7 வரும். So 1 here 1 1 and 1 7 is 7. So இதை நம்ம multiply பண்ணணும், okay. 3 3s are 9, 9 7s are 63. So the LCM of 9 3 21 can the LCM 63. Take the first fraction 2 by 9. First நம்ம first fraction 2 by 9ங்கிறத write பண்ணிடுவோம். Here the denominator is 9, but the common நம்ம LCM எடுத்து உள்ள denominator என்ன போடணும் அப்படின்னா 63, okay. So write the fraction 2 by 9 here 63. So நம்ம எப்போ வரும் 9 table எப்போ 63 வரும், 9 into 7 63. So the same நான் 7 ஆல என்ன பண்ணணும், numeratorயும் multiply பண்ணணும். So 2 into 7 14, okay. And the next fraction 2 by 3. So here the denominator is 63. So 3 table எப்போ 63 வரும், 21 ஆல multiply பண்ணும்போது, okay. So 21 3s are 63 and அதே same 21 ஓட numerator multiply பண்ணுங்க, okay. 2 into 21 42 and the third fraction 8 by 21. In the 21 table 21 3s are 63. So same 63 ஆல numerator multiply பண்ணும். So 8 3s are 24, okay student. So the 2 by 9 the fraction இப்போ now 14 by 63, 2 by 3 is 42 by 63 and 8 by 21 is 24 by 63. ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம நியூமரேட்டரை வச்சு மட்டும் நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணிடலாம், ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணணும், டிசெண்டிங் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணணும், ஓகே. ஸோ பிக்கஸ்ட் நம்பர் டு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் டினாமினேட்டர் பாருங்கள் எல்லாமே சேமாக இருக்குது, ஓகே. லுக் அட் ஒன்லி த நியூமரேட்டர் வேல்யூ 14, here 42, here 24, okay. So which one is biggest? This one is the biggest, okay. The first biggest 42 by 63 fraction, okay. The next biggest is and 24 by 63 and the last one is and 14 by 63. So நம்ம அதை கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே. பிக்கஸ்ட் என்னது 42 by 63. டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டர் வேல்யூவில் எது பிக்கஸ்ட்டோ அது ஃபஸ்ட் ரைட் பண்ணும், ஓகே. த another biggest 24 by 63. லாஸ்ட் என்னது 14 by 63. ஸோ இதோடைய fractions given fraction தானே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 42 by 63 ஓட fractions என்னது 2 by 3. 24 by 63 ஓட fraction வந்து 8 by 21 and the 14 by 63 ஓட fraction அது 2 by 9. So this is your descending order sums, okay. The second sum is a homework and the third sum in a magic square the sum of the numbers in each row in each column and along the diagonals is the same is the magic square. So first chapterல நம்ம பார்த்தோம் magic squareங்கிறது. So ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு, அதில் 3 rows 3 columns and 2 diagonals, okay. So this one is the first row, R1 R2 R3, okay. This is the first row, okay. This one is the first row, this is the second row and this one is the third row, okay. And this one is the column 1, column 2, column 3,
ஓகே டயக்னல்ங்கிறது கிராஸில் இருக்குது ஸோ 2/11 5/11 8/11ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டயக்னல் அண்ட் செகண்ட் டயக்னல் வந்து என்னது 4/11 5/11 and 6/11 ஸோ 2 டயக்னல்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் 3 ரோஸ் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் 3 காலம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே சேம் ஆன்சர் வந்தது அப்படின்னா ஆட் பண்ணும்போது வந்தது அப்படின்னா this square is a magic square அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகே sum of the numbers that means ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகே so along first row the first row is what are the fractions 4/11 9/11 2/11 so இந்த 3 fractions நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் listen எல்லா டினாமினேட்டரும் இந்த ஸ்கொயரில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது ஸோ நம்ம நியூமரேட்டரை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ 4/11 + 5 9/11 + 2/11 ஸோ காமனாக 11 எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நியூமரேட்டரை மட்டும் ஆட் பண்ணணும் 4 + 9 + 2 the answer is 15/11 okay this is the first row answer என்னது 15/11 so all 3 rows and 3 columns and 2 diagonals ஓட ஆன்சரும் எப்படி தான் இருக்கணும் 15/11 இருந்ததுன்னா this square is a magic square அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணலாம் ஓகே listen the second row fraction is 3/11 5/11 7/11 so denominator எப்படி இருக்கு சேமாக இருக்குது so 11 and numerator மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் 7 + 5 12 + 3 என்னது 15 okay the 15 so 15/11 is the second row answer and the third row வந்து என்னது இருக்குது fractions என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் look at this 8/11 + 1/11 + 6/11 so totally 15/11 8 + 1 9 + 6 15 okay 15/11 so இதை மாதிரி நம்ம டேரெக்டாக எழுதிடலாம் அப்படி தானே நியூமரேட்டரை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் டினாமினேட்டரை ஒன்லி ஒன் டைம் ஓகே காமனாக டினாமினேட்டரை ஒன்லி ஒன் டைம் மட்டும் ரைட் பண்ணணும் ஓகே திஸ் இஸ் த ரூல் ஆஃப் த அடிஷன்ஸ் ஓகே அலாங் த ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் 4/11 இதுதான் காலம் ஓகே இதுதான் 3 காலம்ஸ் this is the row okay 3 rows so 4/11 + 3/11 8/11 so நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் 4 + 3 7 7 + 8 15 so 15/11 இங்கே காலம் 2 பாருங்கள் 9 + 5 14 14 + 1 15 so 15/11 here the column 3 2 + 7 + 6 okay so 9 + 6 15 and diagonal 2 diagonals add பண்ணிக்கோங்க 4 + 9 4 + 5 9 9 + 6 15 15/11 and the second diagonal 2 + 7 2 + 5 7 7 + 8 15 so 15/11 so எல்லாமே இப்படி தான் வருது ஆன்சர் வந்து 15/11 வருது so this square is a magic square okay first column நம்ம பார்த்துருவோம் second column நம்பர் வந்து 9/11 + 5/11 + 1/11 so ஆட் பண்ணுங்க numerator வேல்யூலாம் 9 + 5 14 14 + 1 15 and the denominator is 11 okay along third column எப்படி இருக்குது fractions எப்படி இருக்குன்னா 2/11 + 7/11 + 6/11 so காமனாக 11ங்கிறத டினாமினேட்டரில் ரைட் பண்ணிடணும் நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணுங்கள் 2 + 7 9 9 + 6 15 ஸோ 15/11 அலாங் ஃபர்ஸ்ட் டயக்னல் ஓகே டயக்னல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டயக்னலில் இதை எடுத்திருக்கோம் 4/11 + 5/11 + 6/11 ஸோ டோட்டலாக 15/11 அண்ட் த செகண்ட் டயக்னல் ஆல்சோ 2/11 + 5/11 + 8/11 ஸோ நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் 2 + 5 7 7 + 8 15 ஸோ 15/11 இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப் செகண்ட் டயக்னல் ஓகே ஸோ ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயராக இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஈச் ரோ அண்ட் ஈச் காலம் அண்ட் த டயக்னல்ஸ் ஓகே ஸ்கொயராக இருக்குன்னா 2 டயக்னல்ஸ் இருக்கும் ஸோ 2 டயக்னல்ஸோட ஆன்சரும் சேமாக இருந்ததுன்னா தட் த ஸ்கொயர் I mean that the fraction of the square is the magic square okay since the sum of all fraction row wise okay row wise நம்ம 3 rows பார்த்தோம் and column wiseலையும் 3 columns பார்த்தோம் and the diagonals wise okay diagonals wise 2 diagonals in the 2 diagonals so the answer is same so that is the answer is what 15/11 so hence it is a magic square okay and the fourth sum is a homework and the fifth sum find the perimeters of a triangle ABE and the second one the rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater so perimeter find out பண்ணணும் perimeter என்னது the sum of the sides okay sum of all the sides அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா that is the we find out the perimeter so first நம்ம எதை find out பண்ணா triangle ABU and the next perimeter of rectangle BCDU find out பண்ணணும் okay this is your given figure this is the triangle okay the triangle sides 5/2 3 3/5 and the one more thing 2 3/4 centimeter okay and this is your triangle rectangle BCDE this is this rectangle okay
ஸோ நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய பெரிமீட்டரும் ரெக்டாங்கிளோடைய பெரிமீட்டரும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா இந்த 3 sides, how many sides in a triangle, 3 sides, அந்த 3 sidesையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா we find out the perimeter of the triangle. Here the name is ABE. Okay, the triangle name என்னதுன்னா AB, இது E. Okay, ABE. Okay, so அந்த triangle உடைய perimeter find out பண்ணலாம். And the second one is rectangle perimeter find out பண்ணும், BCDE, அதோடைய find out பண்ணணும். Okay, so listen, perimeter of rectangle formula நமக்கு தெரியும். Okay, நீங்கள் இந்த 4 side add பண்ணாலும் we get the answer, and we know that the perimeter of rectangle formula is 2 into length plus breadth. Okay, 2 into L plus B அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியும் பண்ணலாம். பெரிமீட்டருக்கு இங்கே ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து 3 sides நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும். ஓகே, the sum of all 3 sides, it is the perimeter of triangle. Okay, so triangle ABE இண்டிவிஜுவலாக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ABE. ஸோ ஹியர் தட் சைட்ஸ், ஏபியோடைய சைடு என்னது 5/2, ஏஇயோடைய சைடு என்னது 3/5 சென்டிமீட்டர், அண்ட் பிஇயோடைய சைடு என்னது 3/4 சென்டிமீட்டர். அண்ட் நம்ம செகண்ட் ட்ரையாங்கிளுக்கு ரெக்டாங்கிள் எடுக்கும்போது இங்கே பாருங்கள், இதோடைய சைடு பிஇயோடைய சைடு என்னது 3/4. ஸோ சிடியோடைய லென்த்து எப்படி இருக்கும், ரெக்டாங்கிள்னால் என்னது, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, இந்த ரெக்டாங்கிள் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இந்த பியோடைய லென்த் என்ன இருக்கோ அதே தான் சிடியோடைய லென்த். அண்ட் இங்கே என்னது இடியோடைய லென்த் என்னது 7/6. ஸோ அஸ் த சேம் பிசியோடைய லென்த்தும் எப்படி தான் இருக்கும் 7/6. ஓகே, திஸ் இஸ் த லென்த், திஸ் இஸ் த பிரெத். ஓகே, ரெக்டாங்கிள் மட்டும் பார்க்கும்போது இதான் என்னது அதோடைய லென்த்து, இது வந்து பிரெத். அது செகண்ட் ஃபிகரில் பார்ப்போம். ஸோ வி ஃபைண்ட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிஇ. ஏபிங்கிறத தனியாக நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, 3 sides ஆர் கிவன். நம்ம வந்து இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டியதான், ஏபி ப்ளஸ் பிஇ ப்ளஸ் ஏஇ, இந்த 3 sides நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஏபியோடைய சைட்ஸ் எவ்வளவு 5/2 சென்டிமீட்டர், பிஇயோடைய லென்த்து 3/4 சென்டிமீட்டர், ஏஇயோடைய லென்த் என்னதுன்னா 3/5 சென்டிமீட்டர். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனை நம்ம ரைட் பண்ணோம் 5/2 சென்டிமீட்டர். த செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் அ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, லென்த் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். 4 2s are 8, 8 + 3 11. ஓகே, இந்த நியூமரேட்டர் 11 and the denominator by 4. Okay, and the third side 3/5. So இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 5 3s are 15, 15 plus 3 18. Okay, 18, இந்த denominator 5, so 18/5 centimeter. So இதில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் அ அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, டினாமினேட்டர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக. என்ன பண்ணணும், இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே லைக் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும். ஓகே, ஸோ டேக் த எல்சிஎம். டினாமினேட்டர்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும், எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா தான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் ஃபர்தராக. ஓகே, அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் 2, 4 and 5 equal to 20. ஸோ விச் ஒன் இஸ் த பிக்கஸ்ட் in the 3 numbers? Yes, so 5 is the biggest number. So 5 டேபிளில் இருக்க மல்டிபிள்ஸ் தான் இதோட எல்சிஎம்மாக இருக்கும். ஸோ 5 வந்து 2 டேபிளையும் வராது, 4 டேபிளையும் வராது. ஓகே, அண்ட் 5 2s are 10. அண்ட் இந்த 10 வந்து எப்படி இருக்கும், 2 டேபிளில் வரும், பட் 4 டேபிளில் வராது. ஓகே, 15 there is no 2 table and 4 table also. ஸோ 5 4s are என்ன வரும் 20. ஸோ 5 டேபிளில் இருக்க மல்டிபிள்ஸில் இருக்க ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் இதோடைய எல்சிஎம். அப்படி உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா இந்த மாதிரி டிவிஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ 2 4 5. ஸோ 2 நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணுவோம், 1 2 is 2, 2 2s are 4. there is no 5 in the 2 table. ஸோ அது என்ன பண்ணணும், move the next step. Okay, 5 and 2 1 2 is 2. So there is no 5 in the 2 table. So the 5 next step la எழுதிருங்க. So 5 1 5 is 5. Okay, so இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும். 2 2s are 4, 4 5s are 20. So இதோடைய எல்சிஎம் என்னது 20. ஓகே, இந்த எல்சிஎம் தான் என்னது இருக்கும், டினாமினேட்டர், காமனாக டினாமினேட்டர் எடுத்துருக்குறோம். லிசன், இந்த சம் பாருங்கள், 5/2 11/4 + 18/5. ஸோ 20 வரும்னா இந்த 2-ஐ 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் 20 வரும். ஸோ அந்த சேம் 10ஆல் நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும். தட் இஸ் 4 டேபிள் 20 எப்படி வரும், 4 5s are 20. ஸோ 5ஆல் 11 மல்டிப்ளை பண்ணும். அண்ட் 5 அண்ட் 5 4s are 20. ஸோ 4ஆல் 18 மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகே, அதுதான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ 5 × 10 + 11/5 and 18/4. ஓகே, உங்களுக்கு சம் வேணாலும் இங்கே எழுதுகிறேன். 5/2 + 11/4 + 18/5.
5. ஓகே, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கேன். லிசன், இங்கே டினாமினேட்டர் 2 இருக்குது, இங்கே வந்து என்னது 20. ஸோ 2 10s are 20. ஸோ சேம் 10ஆல் இங்கே நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும், 5 into 10. ஓகே, in between plus sign and here 4. 4 5s are 20. ஸோ 11 into 5. ஓகே, அந்த 5ஆல் நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ 11 into 5 and plus sign. 5 4s are 20. So 18 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும், 18 into 4. ஓகே, ஸோ 5 10s are 50, 11 5s are 55 and 18 4s are 72. ஓகே, add 3 numbers. Okay, add the 3 numbers. So 50 plus 55 plus 72 we get 177. Okay, add பண்ணிக்கோங்க. Okay, 50 55 plus 72 add பண்ணுங்க, 7 10 17. Okay, 177 by 20. Okay, so இப்போ நம்ம இது என்ன ஃப்ராக்ஷன்ஸில் இருக்குது, இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ சேஞ்சஸ் டு கன்வெர்ட் இன்டு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன். ஸோ 20ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணுதோம். ஓகே, 177. ஸோ 28s are 160. So reminder 7 minus 0 7, 7 minus 6 1. So in the Q R by D. Okay, so Q is the whole number, quotient is the whole number. So side la எழுதணும் 8 and the remainder is your numerator. Okay, 17 and this one the divisor is your denominator. So 20. So hence the perimeter of triangle AB equal to 8 17 by 20 centimeter. So இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி என்ன கேட்டிருக்காங்க, whose perimeter is greater. Okay, so இந்த triangle perimeter greater rectangle perimeter greater ங்கிறத find out பண்ணும். So next we move to the perimeter of rectangle. So இந்த rectangle perimeter find out பண்ணுவோம். Okay, B C D E. So இங்க மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, B யோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்திருந்தாங்க, 2 3 by 4 னு கொடுத்திருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன லென்த் இருக்கோ, B யோட லென்த் என்ன இருக்கோ அதே தான் CD யோட லென்த்தும் இருக்கும். அண்ட் ED யோட லென்த் என்ன இருக்குது, 7 by 6. ஸோ BC யோட லென்த் ஆல்சோ 7 by 6. ஸோ இந்த 4 ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும். இல்லைனா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா என்னதுன்னா 2 into L plus B. தட் மீன்ஸ் 2 into length plus breadth அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஹியர் த லென்த் இஸ் 2 3 by 4 and breadth is 7 by 6. ஓகே, 2 3 by 4 என்ன அர்த்தம், 4 2s are 8, 8 plus 3 11. So 11 by 4. Okay, 11 by 4. So the 2 into 11 by 4 plus 7 by 6 நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம், இல்லாட்டி அந்த 4 ஃப்ராக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் we get the same answer. ஓகே, perimeter of rectangle find out பண்ணிடலாம். So 2 into length is what, 2 3 by 4 plus breadth is 7 by 6. So 2 into here mixed fraction நம்ம convert into improper fraction. So 4 2s are 8, 8 plus 3 11. The denominator is 4. Okay, plus 7 by 6. Listen, இங்கே denominator டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுவோம், அப்புறமா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். சால்வ் பண்ணும்போது இங்கே டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ டேக் த எல்சிஎம், அந்த மெத்தட்லையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தடும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எப்படின்னா டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 4 into 6 24 and cross multiply. So 11 into 6 எவ்வளவு 66 and 7 into 4 28 in between plus sign. So இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியும் நீங்கள் சம்மை சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, and 2 into இதில் ஆட் பண்ணுங்கள், 66 plus 28, 6 plus 8 4. ஓகே, 66 plus 28 14 carry 1 8 9. Okay, so 94 divided by 24. Listen student, இந்த மாதிரி கேன்சலேஷன் வந்து நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இந்த சைடில் இருக்க நம்பரையும் கேன்சல் பண்ணலாம். ஓகே, நியூமரேட்டரை கேன்சல் பண்ண முடியாது, டினாமினேட்டர் தான் கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரும் தான் கேன்சல் பண்ணலாம். இது அப் அண்ட் டவுனாக இருந்தாலும் ஓகே, இந்த மாதிரி க்ராஸில் இருந்தாலும் நீங்கள் கேன்சலேஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். 1 2 is 2, 12 2s are 24. So 1 into 94 என்னது 94 divided by here 12. Okay, so again we cancel. Okay, 2 table alla cancel pandom. So 6 2s are 12 and 94 2 alla divide பண்ணி பாருங்க 94 4 2s are 8 carry 1 and 4 7. So 47 2s are 94. இல்லனா நீங்க divide பண்ணா கூட we get the answer. Okay, listen student, so the number is the fraction is now 47 by 6. Okay, divide பண்ணி பாருங்க 7 6 are 42, the remainder 5. So Q R by D, so quotient is 7, remainder is 5. So 5 is the numerator and 6 is your divisor, that is your
denominator. So the answer is 7 5 by 6. So the question is what? Which whose perimeter is greater? Okay, whose perimeter is greater? Okay, so நம்ம perimeter of a triangle AB greater perimeter of a rectangle BCD greater ஆங்கிறத பார்க்கணும். So perimeter of rectangle என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்குன்னா 7 5 by 6 centimeter. But the perimeter of triangle AB is 8 7 by 17 by 20. So here the whole number 8, here 7. So which one is greater? Yes, the perimeter of triangle AB is greater. Okay, so since நம்ம compare பண்ணுறோம் 18 17 by 20 is greater than 7 5 by 6. எதை வச்சு greaterன்னு நம்ம find out பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த whole number இங்கே 8 இருக்கு, இங்கே என்ன இருக்கு 7. So 8 is the greater. Okay, 8 is the greatest. So that means 18 8 17 by 20 is the greater. That means this one for perimeter of triangle ABE is, okay, answer perimeter of triangle ABE is greater than the perimeter of the rectangle BCDE. Okay student, so that this is the answer. Perimeter of a triangle ABE is greater than the perimeter of the rectangle BCDE. Okay, so this is your fifth sum. Students, today's homework, page number 31, exercise 2.1, second sum. Arrange the following in descending order. Okay, second sum is homework. And the fourth sum, a rectangle sheet of paper is 12 1 by 2 centimeter long and 10 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. So the fifth sum madri da. Okay, perimeter of rectangular sheet. So perimeter of rectangle kenna formula sonna 2 into L plus B. Okay, length plus breadth. So 2 into L plus B. So this is your length, this is your breadth. So இந்த fraction improper change பண்ணிட்டு அந்த formula apply பண்ணிங்கன்னா you get the answer. So the fourth sum is your homework. Okay, second sum and the fourth sum. Do your homework properly. Thank you.